오늘도 여전히 여러분을 위해서 제가 서비스를 하나 하려고 합니다. 비디오를 하나 먼저 시청을 하고요. 그리고 하나님의 말씀을 같이 나누겠습니다. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. My father wanted me to get married, and all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. I couldn't breathe. But that injury that changed me and my life completely was the spine injury. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. I took a deep breath. I decided it's all right. The very next day, doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? One day, I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. What an amazing therapy it was. Without uttering a single word, I could paint my heart out. I could share my story. People used to come and say, what lovely painting. So much color. Nobody could see the grief in it. Only I could. And that day I decided that I'm going to live life for myself. I am not going to be that perfect person for someone. I am just going to take this moment and I will make it perfect for myself. That I'm going to fight my fears. I wrote down one by one all those fears, and I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. I gave my name in different organizations, different orphanages, and I waited patiently. 2 years later, I got this call from a very small city in Pakistan. I got a call and they said, are you Muniba Mazari? There is a baby boy and would you like to adopt? I could literally feel the labor pain. I said, yes, I am going to adopt him. I am coming to take him home. And that day, I was 2 days old, and today he's 6. You know, when you end up being on the wheelchair, what's the most painful thing? People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided to appear more in public. I started to paint. I have done a lot of modeling campaigns. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person, and now I speak for the rights of women, children. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I'm one of the Forbes 30 under 30 for 2016. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within.
We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. I never wanted to be on the wheelchair. Never thought of being on the wheelchair. This life is a test and a trial, and tests are never supposed to be easy. So when you are expecting ease from life, and life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option, because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. That's how humans are strong. Don't die before you're dead. We all die. Embrace each and every breath that you are taking. Celebrate your life. Live it. Be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment. Thank you so much, everyone. Thank you. 다시 한번 인사만 하실래? 우리 감사하면서 합시다. 누구한테서라고는 제가 말을 못하겠지만 오늘 설교를 빨리 끝내야 한다는 압력이 있었어요. 음식이 식는다나. 바울은 복음을 전하기 전에 참 많은 고난을 받았습니다. 매도 많이 맞았고요. 감옥에도 많이 갇혔고 파선하는 배를 타야 됐고요. 그러면서 수없이 너무 많은 길을 걸었어요. 제가 오래전에, 굉장히 오래전인데 그리스 터키를 가봤습니다. 바울이 3차 전도여행 코스를 돌아볼 기회가 있었어요. 2000년 전에 로마가 닦아놓은 길이라고 그러는데 그 길은 참 넓었습니다. 지금은 이제 포장이 되기도 하고요. 근데 그런 길이었는데 나무가 양쪽에 쭉 있는 그 길을 쭉 이렇게 보는데 마치 바울이 저기서 터벅터벅 걸어오는 것 같은 느낌이 들었어요. 빌립보와 네아폴리 길을 가면서 사도 바울이 이 길을 이렇게 걸었겠구나라는 생각을 했습니다. 굉장히 긴 길이었어요. 빌립보 교회는 지금도 당시를 생각할 수 있는 루디아 기념교회가 남아 있습니다. 성경에 나오는 유적지들 중에 가장 완벽하게 그리고 가장 예쁘게 보존되어 있는 교회인데요. 원형으로 된 교회예요. 안에 들어가면 정말 저절로 마음에 감동이 될 것 같은 그런 교회였는데 바로 앞에 차가운 시냇물이 흐르고 있었습니다. 바울이 거기서 루디아를 만난 곳이라고 해요. 그 물에 발을 담그고 앉아서 굉장히 차가운데 바울이 여기서 하나님께 기도했구나 이런 생각이 들었어요. 마음에 깊은 울림 같은 게 있더라고요. 이 먼 곳까지 바울이 성령의 인도하심을 받고 와서 이 차가운 물에 손을 담그기도 하고 그리고 이 강가에 기도하러 왔다가 루디아를 만난 것이로구나 하는 생각을 하니까 마음이 뭉클했어요. 바울은 그 도시 빌립보에서 루디아를 만나서 전도하고 사람들을 사귀기도 했습니다. 유대인들은 성인 남자 10명이 있어야지 시나고그 회당이 생깁니다. 그러니까 성인 남자 10명이 없기 때문에 그 도시에는 시나고그가 없었어요. 그래서 강가에 나가서 기도할 수밖에 없었습니다. 기도 처소를 정해놓고 기도하러 다니는 동안에 그 동네에 점치는 여자아이가 이 사람들을 알아보는 거예요. 하나님의 사람이다 이렇게 하고 그게 너무 괴로워서 그 소녀에게서 귀신을 내쫓습니다. 그리고 매맞고 옥에 갇혀요. 주인들이 이 아이를 통해서 점치고 돈을 많이 벌었었는데 소망이 끊어져서 그런 일이 생겼거든요. 이게 사도행전 16장의 주 내용입니다. 심하게 매를 맞았어요. 지금은 돌 무더기로 유적의 흔적만 있습니다. 돌들이 잔뜩 있는데 폐허가 된 감옥에 가보았어요. 반쯤 약간 땅으로 들어가서 감옥이 흙으로 파여 있고 당시에는 조명도 없고 어둠 속에 갇혀 있었을 것 같았습니다. 바울과 실라가 그 감옥에 갇혀 있어요. 여러분 죽을 수도 있는 매질이었거든요. 그리고 앞을 분간하기 어려운 어둠 속에 갇혀 있는 거였어요. 매를 맞고 옥에 던져져 있다가 한밤중이 되어서야 깨어났습니다. 두 사람은 고통에서 깨어나서 기도했어요. 상상해요. 어쩌면 두 사람이 둘이 서로 손을 잡고 기도했을 것 같기도 하고요.
여전히 매를 맞은 고통은 남아있었을 텐데 기도하면서 찬송을 했어요. 시편에 곡조를 붙여 찬송을 드립니다. 하나님을 찬양하죠. 뭐라고 기도했을까요? 저는 바울과 실라가 감사의 기도를 했을 것이라고 믿습니다. 여러분, 감사가 아니라면 찬송은 나오지 않아요. 마음에 감사가 없으면 찬송은 나오지 않습니다. 마음에 기쁨이 있어야 우리가 콧노래 하거든요. 부분이 차는데 노래를 부르진 못해요. 여러분, 찬송은 늘 감사와 함께 합니다. 매를 맞았지만 이렇게 깨어나게 하신 하나님을 찬송했을 것이고요. 그리고 무엇보다도 늘 올리는 감사지만 구원의 감격에 감사했고, 귀신을 대적하여 이긴 것에 대해서 감사했고, 사람들이 무고에 굴하지 않았던 것을 감사했을 거예요. 그래서 바울과 실라의 감사와 찬송은, 그 기도는 아무 조건이 없는 감사였어요. 근데 우리는 좀 다르죠. 하나님, 오늘도 돈을 많이 벌게 해주셔서 감사합니다. 몸이 감쪽같이 낫게 해주셔서 감사합니다. 아유, 애가 이렇게 성적이 좋아졌네요. 감사합니다. 우리는 그런 감사를 해요. 조건이 있어요. 그러니까 뭘 해주셔야지만 감사를 하는 거예요. 여러분, 사실은 그런 감사도 꼭 필요합니다. 해야죠. 솔직히 좀 낯간지럽고 급이 좀 낮은 것 같지만 여러분, 그런 감사도 해야 됩니다. 제가 얼마 전에 어떤 장로님 네 분을 만났는데 아들이 요즘 너무 잘하고 있다고 그러시더라고요. 그래서 제가 감사헌금 하세요 그랬어요. 우리는 감사의 그런 조건들이 있어요. 조건이 있는 감사도 해야 되는데 그런 조건이 있는 감사만 하다가 보면 나빠지면 불평으로 금방 바뀌어요. 감사는 사라집니다. 그러니까 조건이 있는 감사는, 돈을 많이 벌어서 드리는 감사는 돈을 덜 벌게 되면 불평이 되고 좌절이 되고 절망이 돼요. 몸이 건강해서 드리는 감사는 혹시라도 심한 질병에라도 걸리게 되면 깊은 좌절과 회의에 빠지게 됩니다. 성숙하지 않기 때문에 그래요. 그래서 조건이 있는 감사는 사실은 좀 덜 성숙한 감사입니다. 근데 여러분, 여기서 바울의 감사는 많이 달랐어요. 그냥 조건이 없는 거예요. 뭐 조건 없는 감사가 어디 있겠어요. 그런데 바울의 감사의 조건은 오직 하나입니다. 구원이에요. 십자가예요. 복음이에요. 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것뿐이에요. 바울의 감사는 그런 거예요. 그러니까 매를 맞아도 감사하고, 감옥에 갇혀도 감사하고, 굶어도 감사하고, 먹어도 감사할 수 있었어요. 변함이 없습니다. 우리의 감사의 조건을 다시 생각해보면 조건이 없는 그런 감사가 우리에게 있나? 여러분, 이게 성숙한 감사인데 저는 이런 성숙한 믿음이 우리에게 있기를 원합니다. 아무리 어려워도 그냥 감사가 저절로 나는 그런 삶이 우리의 삶이 되기를 축복합니다. 여러분, 오늘 우리가 다 읽지 않았지만 이 25절 이후에 26절부터 바울이 기도하고 찬송했던 이후에 역사가 일어나요. 이 빌립보 감옥에서 이 사건은 바울과 실라의 감사 기도와 찬송 때문에 지진이 일어납니다. 옥에 지진이 일어나고 옥문이 다 열려요. 그러니까 건물이 뒤틀리니까 철창으로 되어 있던 문들이 다 열리고 사람들이 매인 것에서 벗어났다고 기록되고 있어요. 여러분, 감사는 매인 것에서 푸는 힘이 있습니다. 암에 걸려서 치료하다가 급격히 낫는 분들의 공통점은 굉장히 긍정적이고 감사한 마음을 갖고 살면 암도 물리칠 수 있다는 것이 공통적인 견해입니다. 감사는 묶인 것에서 풀어내는 능력이 있어요. 그러니까 오직 감사만이 할 수 있는 엄청난 능력, 억누르는 세력으로부터의 자유예요. 감사하면 돼요. 바울과 실라의 감사는 바울과 실라만이 아니라 옥에 갇힌 모든 사람들의 매인 것을 풀었어요. 여러분, 이런 감사의 능력을 한번 맛보고 싶지 않으세요? 매맞고 캄캄한 옥에 갇혔지만 바울과 실라에게는 그게 문제가 되지 않았거든요. 구원의 복음에 감격하고 늘 구원에 감사했어요. 어디서나 찬양이 늘 마음에 솟구쳤어요. 매를 맞아도 옥에 갇혀도 그게 문제가 되지 않았어요.
여러분, 우리가 감사해서 우리를 묶고 우리 주변에 묶여있는 모든 것들을 풀 수 있는 능력이 우리의 감사를 통해서 드러나길 원합니다. 잘 안 되는 일 있죠. 힘든 일이 풀리는 비결은 감사에 있어요. 여러분, 그냥 어려우면 그냥 감사하세요. 어려울 때 감사하세요. 조건이 없는 감사는 복의 통로가 되고 맺힌 것을 푸는 은혜의 통로가 분명히 됩니다. 옥이 무너지고 문이 열리니까 옥을 지키던 간수가 죄수들이 다 도망간 것으로 알고 자결하려고 했습니다. 바울이 그때 말리죠. 우리가 다 여기 있노라. 이 소리에 너무 놀라서 간수가 등불을 들고 와서 바울에게 와서 한 가지를 묻습니다. 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리이까? 한밤중에 일어나서 매맞고 있다가 한밤중에 일어나서 기도하고 하나님을 찬양하는 소리를 죄수들이 다 들었다고 그랬어요. 죄수만 들었겠어요? 여러분, 간수도 들었습니다. 여러분, 어려운 중에 올려드리는 감사는 다른 이들을 감화시키는 능력이 있습니다. 감동하는 거예요. 여러분, 우리가 잘 돼서 드리는 감사는 누구나 합니다. 예수 안 믿는 사람도 잘 되는 일이 생기면 땡큐하고 신나해요. 그런데 어려움 가운데 드리는 감사는 첫째는 사람들에게 궁금증을 유발시켜요. 아니, 뭐가 좋아서 이렇게 맨날 감사를 해? 뭐가 좋아서 이렇게 신이 나? 내가 보기에는 좋아할 일이 하나도 없는데 궁금한 거예요. 여러분, 여러분들의 삶을 통해서 많은 사람들이 그렇게 궁금해지기를 바랍니다. 넌 참 신기하다, 이런 얘기를 들어야 되는 거거든요. 다른 이들이 우리 고난 때문에 은혜 받기를 원합니다. 여러분, 저는 저렇게 어려운데도 찬송이 나와? 참 신기하네. 이런 소리를 듣는 믿음이 감사의 본을 보이는 믿음이에요. 바울이 대답을 하죠. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라. 이게 오늘 옥에서 매맞고 갇혀 있다가 감사의 기도와 찬송을 드렸던 바울의 입에서 나온 전도의 열매예요. 이 답을 듣고 간수는 바울과 실라를 모시고 가정에서 예배를 드리고 예수를 구주로 영접하는 놀라운 은혜를 드립니다. 오늘 우리가 본 파키스탄의 아이언 우먼이라고 하죠. 무니바 바자리의 강연, 결론은 감사예요. 이 주제가 사실은 감사입니다. 이게 50몇 분짜리 강연, 휠체어에 앉아서 50몇 분을 지금 강연하는 거거든요. 그 중에 압축해 놓은 건데 다 이렇지만 잃지 않은 감사 하나가 휠체어에 앉은 그녀를 일으켜 세웠어요. 그리고 무니바 바자리는 그 감사의 강력한 힘으로 휠체어를 밀고 다니면서 수많은 이들에게 영향력을 끼칩니다. 패배의식을 일깨우고 삶을 깨우치고 있어요. 두 다리 멀쩡하게 갖고 있는 우리는 누구에게 이런 영향력을 끼치고 있나요? 여러분, 우리가 사는 일에 감사합니까? 감사의 여러 종류가 있다고 말씀드렸고, 조건이 많이 붙은 미숙한 감사도 있고 조건이 없는 성숙한 감사도 있어요. 어떤 감사이든지 감사는 우리를 찬송하게 할 겁니다. 그리고 그 감사는 하나님이 보시고 세상 사람들이 알아요. 사람들이 알아요. 아, 저 사람들 감사하면서 사는 사람이야. 감사를 나누는 우리 모두가 되기를 원하는데요. 여러분, 나의 감사를 통해서 매맞고 옥에 갇혀서 올려드리는 감사의 기도와 찬송을 통해서 주 예수를 믿어서 온 가족이 구원에 이르는 은혜가 퍼져나갔듯이 우리의 감사를 통해서 이웃이 감동하고 예수를 만나는 일들이 일어나기를 원합니다. 이제 이번 주에 우리 땡스기빙이 지나가면 크리스마스 시즌이 되죠. 미국인들이 이제는 뭐 인정하고 싶지 않아서 이를 할러데이 시즌이라고 하지만 예수님 오신 날이 틀림없습니다. 여러분, 바라기는 이 한 달 동안 우리의 넘치는 감사로 세상에 감격하는 사람들이 좀 있기를 바랍니다. 우리가 감격해서 올려드리는 기도와 찬송을 많은 사람이 듣고 예수를 알게 되면 참 좋겠다, 이런 생각을 해요. 이번에는 12월 24일 주일에는 크리스마스 이브 예배가 없어요. 저녁 예배가. 25일 성탄절은 예년처럼 없습니다. 저희가 12월 25일과 1월 1일 예배를 특별히 드리지 않는 이유는 가족과 함께 보내는 시간을 가지시라는 것인데, 할 수 있다면 여러분, 금년 크리스마스에는 여러분이 각각 예수를 안 믿는 사람이나 주변에 혹시 요즘
믿음을 잃어서 방황하는 사람들이나 이런 분들을 초대해서 식사를 좀 나누시면 어떨까 권하고 싶어요. 우리 교회 교인들은 가정에 또는 뭐 가정이 어려우면 식당에서라도 특별히 안 믿는 사람 좀 만나서 또는 믿음이 흔들리는 사람을 좀 만나서 식사를 좀 나누면서 하나님 이야기하지 않아도 세상 이야기를 해도 그들이 감동하고 감화할 수 있는 그런 시간이 있으면 좋겠다. 감사는 혼자 드리는 게 아니고 나누는 거거든요. 감사는 나누는 거예요. 우리가 추수감사절에 특별히 감사헌금을 드리는 것도 사실은 하나님께 감사를 나누고자 하는 거예요. 우리 감사의 조건이 없을 때 그것을 우리가 성숙한 감사라고 한다면 그 성숙한 감사를 통해서 우리 주변에 수지 맞는 사람들이 좀 일어나기를 원합니다. 저는 이런 일이 하나님께서 우리에게 복 주시는 기회라고 믿어요. 제가 아까도 말씀드렸습니다만 지난 수요일날 김주현 집사님이 카톡이 왔어요. 엔젤트리에서 7명 명단만 왔었는데 이메일이 다시 왔는데 10명으로 됐다고요. 제가 됐던 카톡에다 답을 했죠. 하나님이 우리를 복 주시려고 하시는 기회라고. 우리를 복 주시려고 기회를 넣어주신 거예요. 섬길 수 있는 기회를. 여러분, 섬길 수 있는 건 복이고 기회입니다. 왜요? 우리의 감사를 통해서 누군가가 산다면 그것처럼 큰 복이 어디 있겠어요? 제가 오래전에 아주 그 연세 많으신 목사님 알고 계신 분이 있었는데 그런 얘기 하시더라고요. 성도들한테 막 이런 일 저런 일을 시키시는 거예요. 이런 일 저런 일 하자고 제안을 하셔요. 그러시면서 간단하게 한마디 붙이셔요. 복도 많다. 그 일을 하면 복이 있다는 거예요. 왜요? 여러분, 하나님은 복 주시는 분입니다. 잘해도 그만, 잘못해도 그만인 분이 아니에요. 살아계신데 제가 전부터 늘 말씀드리지만 저는 하나님을 인격적으로 만났어요. 그러면서 제 신앙이 성숙해지는 과정은 우리 아이들을 키우면서였어요. 애들을 키우다 보니까 애비의 마음이 이거, 하나님의 마음이 이렇겠구나. 조금만 잘하면 더 잘해주고 싶은 거예요. 조금 뭐를 하면 생각지도 않았던 걸 해주고 싶은 마음이 생기는 거예요. 앤디가 여기 있어서 좀 마음이 좀 꺼림칙하긴 하지만 어쨌든 잘하지 아빠가. 뭐 잘못하면 집 나가라고 그럴 테니까. 여러분, 복을 붙잡는 사람은 감사하는 사람입니다. 감사하면 뭐든지 하고 싶은 거예요. 하나님의 일이라면, 교회의 일이라면, 여러분, 감사하면 매를 맞고도 찬송이 나오는데, 하나님이 기뻐하시는 일 좀 하자. 나 하고 싶은 일 내려놓고, 하나님 일 먼저 해보자. 아유, 복도 많네. 얼마나 복이 많겠어요? 제가 지난 주일날, 목사가 할 소리는 아닌데, 제가 그러면서 얘기를 했어요. 우리 집사람들은 나는 세상에 전생에 나라를 3번 구했나봐. 그랬더니 비웃더라고요, 우리 집사람이. 첫 번째로 나라를 구해서 당신 같은 사람을 만나게 하고, 두 번째로 나라를 구해서 정말 별로 마음에 그렇게 크게 드는 건 아니지만 어쨌든 자식 새끼들 괜찮고, 세 번째로 나라를 구해서 성도들이 이렇게 말을 잘 듣고. 아유, 세상에. 여러분, 하나님은 입시치 않으셔요. 저는 그렇게 분명히 믿습니다. 하나님은 복으로 갚으셔요. 반드시 갚으십니다. 일이 잘 돼서, 먹고 살만해져서, 애가 잘 돼서, 건강이 좋아져서, 나빴던 환경이 좋은 환경으로 바뀌어서 드리는 감사도 중요해요. 여러분, 그런 일이 있을 때 감사헌금도 많이 하세요. 그런데 돈, 명예, 권세, 건강 이런 거 다 넘어서서 그냥 구원에 감사해서 십자가에 감격해서 못 믿고 이 땅에 와주신 예수님 때문에 그 은혜에 감격해서 늘 찬양이 끊이지 않고, 그래서 어떤 고난 가운데서도 감사와 찬송이 끊이지 않고 콧노래가 늘 저절로 나온다면, 여러분, 그러면 하나님도 감동하시고 세상의 사람들이 감동해서 예수 믿는 복 받는 사람들이 더 많아질 줄 믿습니다. 연말에 또다시 말씀드리겠지만 여러분, 정말 한 해 동안 수고 많으셨어요. 옆에 분들 다 인사 한번 하실래요? 수고하셨습니다. 여러분도 수고하셨지만 오늘 우리가 있기까지 베푸시는 하나님의 은혜가 있었습니다. 그 수고로 이룬 모든 것이 더욱더 빛나도록 아무 조건 없는 감사가 넘치게끔 하나님 복 주셨어요. 여러분,
우리의 감사로 인해서 사람들이 살아나고 우리의 감사의 나눔으로 많은 사람들이 복을 받고 그것 때문에 또 넘치도록 우리에게 복 주시는 하나님의 선순환이잖아요. 그런 은혜가 우리에게 넘치길 원합니다. 여러분의 그 감사 위에 하나님께서 넘치는 사랑과 풍성한 은혜를 더하실 줄 믿습니다. 아멘. 아멘.